Hello everyone, welcome to Molecule Classes. तो आमे आज नवम श्रेणी रो गोटे गल्प पढ़िबा आउ ता ना होची बुढ़ा संखारी लिखिचंते लक्ष्मीकांत महापात्र के लक्ष्मीकांत महापात्र। लक्ष्मीकांत महापात्र कौन पढ़िया हमें ना बुढ़ा संखारी। तो पिलाने तमे जे कोनोसी गल्प पढ़ो कि कविता पढ़ो कि लेखक कोनोसी पाठ पढ़ो जहाँ भी पढ़ो प्रथमे तार लेखकों विषय पढ़ेब। तो एठी हमर लेखक के ना लक्ष्मीकांत महापात्र। लक्ष्मीकांत महापात्र विषय आम फास्ट लेखक परिचय टिके पढ़देवा। कांत कमल पदावली लक्ष्मीकांत 1888 रु 1953 रचना गुड़िक समृद्ध हेतु तांको यथार्थ रे कांत कवि बोली संबोधन करा जायछि। तांको कोन कुआ जाय ना कांत कवि बोली मध्य कुआ जाय। व्यंग विद्रूप मध्यरे पाठक मनरे विमल हास्य संचार करिबा सहित समाज संस्कार भावना तांकर सृष्टि मुख्य विभाव ना तांकर सृष्टि रे मुख्य विभव गुड कोन ना समाज रो संस्कार ए सब विषय रे भावना चिंतना करिबा तांकर लेखा गुड़िकर मुख्य सृष्टि मुख्य विभव। कथा साहित्य और काव्य कविता क्षेत्र रे तांकर सिद्धि कालजयी। जीवनी संगीत जातीय संगीत कल्लोल और चटक चंद्र हास चंपू विविध कविता मध्य लक्ष्मीकांत कवि प्रतिभार स्वाक्षर निहित। कणामामू उपन्यास और बुढ़ा संखारी गल्प कांत कविंकर अम्लान सृष्टि। तो तांकर मुख्य दुईटी उपन्यास अछि। तांको जे कोनोसी लेखक को आमे जदी चिन्हिबा ताले तांकर जे कोनोसी गोटे किछि ना किछि गोटे भल्ल लेखा को धरिके आमे चिन्हिबा सेमति तांकर दुईटी उपन्यास अछि। गोटे होछि कणामामू आ गोटे होछि बुढ़ा संखारी। ए दुईटी उपन्यास पई से तांको ए दुईटी उपन्यास होछि तांकर अम्लान सृष्टि। हास्य मधुर वेदनार जीवंत रूपायन तांकर क्षुद्र गल्प। वंदे उत्कल जननी जातीय संगीत जातीय गीतिकार से स्मरणीय स्रष्टा। रक्तर संपर्क नथाई मध्य किपरि अनाबिल बात्सल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा जायछि ताहा ही उक्त गल्पर कथावस्तु। तो ए गल्पर आमे कोन पढ़िबा गल्पर नाडा बुढ़ा संखारी। लेखक होउचंती लक्ष्मीकांत महापात्र। ए गल्पर आमे कोन पढ़िबा ना रक्तर संपर्क न थाई मध्य किपरि अनाबिल बात्सल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा जाय पारिबो से विषय आमे पाठरे पढ़िबा गल्परे पढ़िबा। तो गल्प आरंभ होची कोठू ना प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदु उदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। तो फगुण मास शेष हेई आसुची उदुदिया खरा बेल समय से खरा बेल समय रे गोटे बुढ़ा लोकटीए गाँ मझिरे की जाउची। 60 वर्षर बुढ़ा दांत गुड़ाक सबू पड़ी गलानी। मुंड बाल तेणिकी थाउ छाड़ी बाल छाती बाल गुड़िक पाची धब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोके धूली रे आंठू जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झाड़ बुड़ी गोड़ बाटे बही जाउची। तो गल्प आरंभ होची कोठू ना प्राय फगुण मास शेष होई आछि। से उदुदिया खरा बेल समय रे सी आछि। सी तार बयस केते कुआ जायछि एठी ना 60 वर्ष। 60 वर्षर बुढ़ा ता मुंड बाल तो सब धड़ा हे गलानी। ता सहित छाती रे सब थाए ना मानक देहर विभिन्न प्रकार चुटी रोची। तो तार छाती रे जो चुटी अछि से चुटी मध्ये तार धड़ा हे आसलानी। खरा गरम रे सी टोकेटीए धरिकी टोके माने कोन आमे जे कोनोसे जिंस बेकिवा गुने लाबळे सब टोके करके नियंती ना से टोके रे से कोन करूचंती ना किछि गोटे धरचंती टोके धरिकी से चलीचंती कोठी गाँ रास्ता मझिरे। तो सेतिकी बेले तांकर जेहेतु खरा दिन जेहेतु से खरा रे टोके हुई चलुचंती से समय तांकर पूरा देह सारा झाळ नाळ हे गलानी। अष्टांग शरीर झाळ रे गुड़िकी गोड़ बाटे बाहरी जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर पक्का पिंडा 7 सिनिया छपर झाउली कबाट। बुढ़ा से ही पिंडारे बोझटी थोई दे नथ खरी बसी पड़े ना। गाँ मुंडरे गोटे घर अच्छी। से घर किपर देखा ना से घर पिंडा गुड़ाक पूरा पक्का है आउ ऊपर छपरटा कौन पूरा 7 सिनिया छपर पड़ी आउ झाउलिया कबट सब लगी। बुढ़ा से पिंडारे बोझटी रखिदे थकी बसी पड़ी। किछि क्षण पर से घर
गोटे दासी बाहरी आसला से किछि समय पर कौन है ना से घर भितर से बुढ़ा जो घर भितर घर पाखे जो पिंडारे बसिला से घर भितर जड़े दासीटे आसुंटे से दासी बुढ़ा को चिन्हे से दासी बुढ़ा को चिन्हे पचारा कि हो शंखारे पुओ शंखा आनीच कि से दासी कौन बोली पचार ना ये बुढ़ा को पचार कि हे शंखारे पुओ शंखा आनीच कि ताने कौन से बुढ़ा कौन है ना सी गोटे शंखा बिकाड़ी तो सी से दासी आसिक स्नेहर डाक कहते कि शंखारे पुओ तुम शंखा आनीच कि सेठू बुढ़ा उत्तर कला हाँ पुणी कहला झील टोपाए पानी दिंतु बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखीगला दासी पानी आने को चलीगला सी जो पचार कि शंखारे पुओ तुम शंखा आनीच कि तो से बुढ़ा हाँ कही आउ कही कि मो टिके पानी आनीदेव कि कहीं खरा दिन मोर पूरा तंटी सुखीगला कहीकि कहला से दासी पानी आने को जाइछन्ते किछि क्षण पर लोटाए पानी घिनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखे थोईदेला बुढ़ा ऊपर को आ कर ढक ढक कर अध लोटाए पानी टेकीदेला से सी कौन कर दासी जेहेतु कही दासी को पानी आने तो पानी आनी दासी घर भर को जापर आपको देला ये ढक ढक कर हालिया होना ना पूरा शोषिला होता से ढक ढक कर सब जगह पानी पी जाइए पानी पी सारे बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुह बाटे पकाई कहला झील तोर बड़ धर्म है पानी पी खरारे किए गोटे आसो पूरा तंटी फंटी सब सुखी जाइए पानी देले से कौन कौचे जहाँ हो तोर मंगल हो भगवान तोर मंगल कर सेमती बुढ़ा पूरा पानी पी सारा सी से झील को कौच कि तोर बड़ धर्म है दासी कहला हेउ हेला तो हेला पछके चल बहु सांताणी डाकुचंती केमितिका संख्या अच्छी देखिए ना सेठू से जो दासी को से जो कहले दासी कहले हौ हेला तो हेला मोर धर्म हेला आउ एणिकी सेतिकी थाओ एबे चल आम भितरे बहु सांताणी अछंती कौन सब संख्या आनीछ से देखिए तो बुढ़ा टकेईटी नहीं उठिला सदर दरजा पारी हेले भितरे पक्का बाहर सामने चौपाढ़ी बाँ पाखक भितर आड़ दुआर से दुआर पाखरे ओढ़ना दे बहुटिया छिड़ा होइथिला ना घर भितर अवस्था केमिति घर भितर कोठी को जिनस अच्छी कौन अच्छी से जिनस आम पढ़ला तापर से घर कोठी ना दुआर बंद पाखरे जड़े नुआ बो सी कौन ना ओढ़ना देकी छिड़ा होइछन्ते बुढ़ा जाई थकोटी टोकेईटी थोई छिड़ा हला बुढ़ा जाइए कौन कले ना टोकेईटी थोई देकी छिड़ा हेले बहुटी धीरे धीरे दासी की कहले कि शंका अच्छी पचारम बहु जेहेतु सी बहु तो एबेका जुगरे तो एत किसी किए मानु ना किंतु पूर्व जुगरे कौन थिला ना बहु माने पूरा ओढ़ना देकी शांतशिष्ट भाव कथा व्यवहार शिष्टाचार सब मैंने जानी तो सी डायरेक्ट तो पचारि पारे ना से दासी को कहते कि सी कौन सब संख्या आनी टे पचार तो कहते हेतिकी बेले दासीटी टिके मुखरा से कहला छी कर बुढ़ा मणि बुढ़ा मणिपीटा को एते लाज निजे टोकेरु आसी देखुना कथाटा मन को आसला बहुटी ओढ़ना अधे टेकी दे मुरुकी मुरुकी हसी हसिका बाहरी आसी टोकई पाखे छिड़ाला हेती बेले दासी तार मजाक कहते बुढ़ा लोकटा बाबा बयस हम पुणी कौन लाज आसम निजे देख तो से बहु टे नॉर्मल टिके स्माइल देके आसिकी से बुढ़ा जो टोकई रे जो शंखा गुड़ा रखते से देखापी आसुँच बाहरी आसी टोकई पाखरे छिड़ा हला बहुटीर मुह दिशीगला मुहटी चक्की काटिदेला परी चंपा फूल परी गोरा चारि आंगुल असार नाली तहिरे मयूर कंठीर कस्ता खंडिक गोईठी जाए लंबीची ता भितर दे बहुटिया कंचा सुना परी गोरा गोटे चाउल गढ़ा देहटी फुटी दिशुची बुढ़ार आखि पूरा उठिला एडे सुंदर एडे निक बहुटीए से केबे देखी ना बुढ़ा आ आखि फेराई पारला ना एका ध्यान बहुटी को चाहि रहा बुढ़ार इच्छा कौन कह बोली किंतु पाटिरु कथा फुटिला ना तो ओडिया साहित्य कवि मानकर लेखक मानकर लेखिबा शैली ढंग विभिन्न प्रकार थाए ना सेठी एठी गोटे नारी चरित्र को लक्ष्मीकांत महापात्र पूरा फुटेकी देखी कौन ना बहुटीर रंग पूरा सुंदर सी देखा पूरा गोटे चाउल गढ़ा माने कौन अति सुंदर तो बहुटी को से जो संख्या देखा आसुँच से बुढ़ा को तार मुह दिशी जाइए बुढ़ा एत सुंदर बहु आगुरी के देखी ना बहु उपर तार आखि लटू ना सी देखुची बहु को सुंदर एत सुंदर बहु बोलिकी बुढ़ा कौन गोटे कहि हूँ कि आही पारुनी से एका ध्यान बहुटी को चाहि रहा बुढ़ार इच्छा कौन कह बोली किंतु पाटिर कथाटी फुटिला ना केते का मुह केते के बुढ़ा मुह फिटाई कहला माँ कि संख्या नेबुने सेठू
କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ବୁଢା କହୁଛି କି ବୋହୂକୁ, ମା କଣ ଶଙ୍ଖା ନ ବନଉନ, କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନାହିଁ? ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା, ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡି ଦେଇ କହିଲା, ଅସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି? ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଛି କି କଣ ନା ଅସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି କି ଶଙ୍ଖା ସେ ପଚାରିଛି ବୋହୂଟି କି ଅସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା। କି ଶଙ୍ଖା? ନା ଆମର ଅସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି କି ବୋଲି ସିଏ ପଚାରୁଛି। ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ବୁଢାଟିକୁ ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିବ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖା ଓଃ ଏଡେ ମିଠା କଥା, ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ। ବୁଢାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସେ କହିଲା କି ଆସମାନ ତାରା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ବୋଲିକି ବୁଢା ତା ଇଏକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ବୁଢା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛମାଳିଆ, ଚୁନା ଟିପି ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ପଚାରିଲା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା, ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଅଲଗା ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ସେ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡାକର ନାଁ କଣ ନା ରଙ୍ଗ ଝିମିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପି ଏ ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନବୁ ନେ, ମା ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି। ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି କି ଏ ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ତୁ ଏ ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଭିତରୁ ଯାହା ନବୁ ନେ, ଆଉ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ବୋହୂଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା, ତେବେ ସେ ମୁଠାକ ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢା କହିଲା, ଦେ ମା ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦିଏ। ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢାଇ ଦଉଛି। ବାଃ କିପରି! ଟିକିଏ ଇସ୍ତତଃ କଲା। ବୁଢା କହିଲା, ମା ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା। ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଟିଏ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା କପାଳ ତ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର, ବୁଢା କହିଛି କି ଏତେ ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ। ସେଠୁ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆମର କାହାକୁ ନା ବୋହୂକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବୁଢା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି କଛି ଦିଏ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ତା ମାନେ ହଉଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ତୁ ଆସୁନୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ସେ ଯେହେତୁ ବୋହୂ, ସିଏ ହାତ ବଢେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ବୁଢା ତାକୁ କହୁଛି କି, ମା ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ। ନା ବୁଢା ବୟସ କଣ, ଆମେ ବାପା ମା ଆମକୁ ସାନ ବେଳୁ ବଡ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମ କେୟାର କରିବା ନା। ସେ ତୁଳନାରେ ସେ ବୁଢା ବି ସେଠୁ କହୁଛି କି, ମା ମତେ କଣ ତୁ ଲାଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ହେବି। ସେଠୁ ଦାସୀ ଏଇ ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରିକି ହସିକି କହୁଛି, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଟି। ସେ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା କପାଳ ତ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର, ନା ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ତ ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ତମେ ପାଇଛ। ସେଠି ମାନେ ମଜାକ ହିସାବରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀକୁ, ଦୂର। ନା ବୋହୂଟି ହାତ ବଢାଇ ଦେଲା। କେଡେ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା କଢି ପରି, ପାପୁଲିଟି ଟୁଲଟୁଲ ହଉଛି, ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ କଣ ମଣିଷର ହାତ ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢିଛି? ସେ ହାତକୁ ବୁଢା ତାର ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଛିବାକୁ କାଢିଲା। ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା, ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟି ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ଅତି ସାବଧାନରେ ସହିତ ସେ ପଟିକ କଛି ନେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁନଥାଏ, ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡି ଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି ନା। ବୋହୂଟି ହାତ ବଢେଇଛି ତାପରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେଡେ ଟିକିଏ ନିକଟ ହାତ, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡାକ ପୁରା ଚମ୍ପା ଫୁଲର କଢ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡାକ, ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଫୁଲର ସହିତ ସଦୃଶ। ତାର ହାତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି କାର ନା ଆମ ବୋହୂର ହାତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏ କଣ ମଣିଷର ହାତ କି? ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଳେ ତା ହାତରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯିବ, ଏସବୁ ଭାବନାରେ ବୁଢା ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ତାକୁ ପିନ୍ଧଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବୁଛି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାତ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି କି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କି, ଏସବୁ କଥା ବୁଢା ତାର ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲୁ କି?
ଦାସୀ କହିଲା ହଁ ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏହି ମୁଠାକୁ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋହୂର ଶାଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯେହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବୋହୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିବେ, ତ ବୋହୂଙ୍କୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଣିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାପରେ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ସେଠୁ ଦାସୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, କି ଆମର ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ଏତିକି ମୁଠାକ ଶଙ୍ଖା ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ ଦାମ କେତେ? ଦାମ କେତେ ମାନେ କଣ, କେତେ ପଇସା କଣ ହବ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ସେଠୁ କହୁଛି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ବୁଢ଼ା ଶାଶୁ ଫେର କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା ମା ଠଉ ମୁଁ କଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ କିଲୋ? ମା କଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି କହିଲା ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛି। ସେଠୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତଥାପି କେତେ ଦାମ ଦେବି କଣ, ସେଠୁ ବୁଢ଼ା କହୁଛି କି ନାଇଁ ମା ଠୁ ଆଉ କଣ ପଇସା ନେବି। ସେଠୁ ଶାଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଲୋ କଣ? ସେଠୁ ଦାସୀ ତାକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଶାଶୁକୁ କି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ପରା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି। ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ସେଠୁ ଶାଶୁ ହସି ବି ହସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଏଥରକ ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଏଥର କିଛି ପଇସା ନେଇଥାଅ, ଆର ଥରକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇକି ଯିବ, ମାହାଳିଆଟାରେ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବଜୁଡ଼ି ଧରି ଏକାବେଳେ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା ତାପରେ କହୁଛି ନା ନା, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ମୋ ମାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ମୁଁ ଆଉ ନେବିନି, ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହିକି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବଜୁଡ଼ି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ ବୋହୂ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ସେ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଇକି ବାକି ତାର ଟୋକେଇ ଧରିକି ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପୁରା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦାସୀ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଅ, ପଇସା ନେଇଯାଅ। ସିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ନେବି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ପସନ୍ଦ ରଖିଦେଇକି ଟୋକେଇ ଧରିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛରୁ ଯେତେ ଡାକ ଦେଲେ ବି ସେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କଣ ଗୋଟାଏ ନିତ୍ୟାନୀ ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବରେ ସିଏ କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୁଢ଼ା ତାପରେ 2 ଦିନକୁ 3 ଦିନକୁ ଥରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଗାଁରେ ବୁଲେଇ ସେ ଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ସିଏ ତ ସବୁଦିନ ଆଉ କିଏ ଶଙ୍ଖା କିଣିବ? ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା କିଏ ପିନ୍ଧିବ? କଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିବ କି ପର୍ବାଣୀ ଥିବ, ଏସବୁ ହେଲେ ସିନା ମା ମାନେ ହଉ ନା ବୋଉ ମାନେ ହଉ ନା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କିଣିବେ ପିନ୍ଧିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ କିଏ ପିନ୍ଧିବେନି କି କିଣିବେନି। ତଥାପି ସିଏ ଆସେ କଣ ପାଇଁ ନା, ସିଏ ତାର ସେ ମା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମାଟାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଆସେ। କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ। ସେଠୁ ସେ ଖାଲି ବୋଝ ରଖିଦେଇକି, ମାନେ ବୋଝ ରଖିବାକୁ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପାଟି କରିଦେଇକି କୁହେ କି ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ତା ପାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ବୋହୂ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶଙ୍ଖା ଟିକେ ନବ ବୋଲି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ବୋହୂ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ କାହିଁକି ସିଏ ଆସିକି ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ, ଚାହିଁ ଦେଖିଆ ଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ଆଉ କିଛି ବୁଢ଼ା ଟିକେ ସମୟ ବୋହୂକୁ ଅନେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆଉ ପଚାରେ କି ମା ଆଉ କିଛି ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ତା ମାର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ା ପୁଣି ସବୁବେଳେ ପଚାରେ କି ମା ଶଙ୍ଖା ନବ, ପିନ୍ଧିବ ନା? ସେଠୁ ଆମର ବୋହୂ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ବୋହୂ ହଁ କରୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବୋହୂ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ତ ସେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ତମ ପୁଅ ଆସିଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମାଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ନା ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ କଣ ଥିବେ, କଣ କାମରେ ଥିବେ, ଆସୁନଥିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଦାସୀ ଯଦି ଶୁଭୁ ନଥିବ, ଦେନ୍ ଦାସୀ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକି କହିଦେବେ କି ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ତମ ପୁଅ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଆସିଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ପାଟି କଲା ବାଦେ ମା ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା, ଏହି ଅଭିନୟ ନୀତିନୀତି। ବୁଢ଼ା ଯେବେ ବି ଆସେ ବାସ୍ ଶଙ୍ଖା ନବ,
କହିକି ତାର ଥକ ରଖିଦେ। ସେ ସମୟରେ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପୁରେଇଦବ। ବାସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଲେ, 2 ଦିନକୁ 3 ଦିନକୁ ଥରେ। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ମାର ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ, କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ୍ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବେ। ମା ନାଇବ, ମତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତ ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ, ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହବ। ତ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ମନା କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଗଲାବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାବେ କି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ତ ମାନେ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ତ ମୋର ଆସମାନ୍ ତାରା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନେବେ ବୋଲି ସେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଉ, ସବୁବେଳେ ସେ ଗଲାବେଳେ ଭାବେ କି ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଁ କରିକି ଆଣିବି। ମୁଁ କରିକି ଆଣିଲା ବାଦେ ଯୁଆଡ଼ୁ ବି ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବି। ଆଣିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମା ଆମର ଯୋଉ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ମୋର ମା, ବୁଢ଼ାର ମା ବୋଲି ସେ କହିଛି ନା, ତ ମାଆକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଏସବୁ କଥା ଭାବିକି ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଏ। ହେଲେ କେବେ ଆଣିଦବ ସେ? ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆଣିଦବ। କ'ଣ ଆଣିଦବ ନା ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେଠିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସିଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆଣିଦେବି ବୋଲି ଭାବିକି ମନ ଖୁସି କରିକି ଯାଇଛି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ସେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆଣିଦେବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ବୈଶାଖ ମାସ, ତାପର ସମୟର କଥା, ବୈଶାଖ ମାସ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ା ସେମିତି ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ରୋଜ ଚାଲିକି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେ ସେମିତି ହେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦେହରେ ପଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ସବୁ କଥା ହେଲେ କି ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଏସବୁ କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି, ତ ମତେ କେତେବେଳେ ଜ୍ୱର କମିବ, ମୋ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ପଟେ ଧରିକି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା, ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହବ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି। ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ 2 ମାସ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରୁନି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ବି ସେ ତିଆରି କରୁନି। ସେ ତାର 60 ବର୍ଷ କାଳରେ କୁହନ୍ତିନି କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ କଲା ବେଳକୁ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସେ 60 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିଛି। ତ ସେ ଶଙ୍ଖା ତାର 60 ବର୍ଷ କାଳର ଯେତିକି ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଯେତିକି ତା ପାଖରେ ମାନେ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଲଗେଇବାର ଥିଲା, ତାର ଯେତିକି କାରସାଦି ସେ କରିପାରିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ତାର ସେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରିରେ ସେ ଲଗେଇଲା। ଯେତିକି ହାତ ସଫେଇ କରିପାରିଲା କଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗିଲା ପଛକେ ସେ ସବୁ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ରଜକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଥିଲା କାମ ସରେଇଦେଲା। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିନଥିଲା। ସେ ଶଙ୍ଖା ଦେଖିକି ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ହେଇଛି, ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ାର ଗୋଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲା। ନା ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ ହୁଏ।
से पहिली रज दिन सी पहिली रज दिन घर झील बोहू माँ मैंने समस्त आमर कौन नुआ शाढ़ी नुआ शंखा सब पिंधती तो राति सारा बुढ़ार आउ निद ना कहीं सका उठिले से ता माँ को से शंखा देवाक जीव आउ किए नहीं गले हुए तो तार पसंद हम न हम आउ किए नहीं गले सी तो आउ देखा पाइबनी सी आउ का हाथ में पठे दे पारता किंतु सी आउ का हाथ में पठेबनी कहीं कारण ताकू भी ता माँ को देखार अच्छे तो से सी कौन कर सी आउ का हाथ में न पठेगी निजे धरिकी जाइए केते दूर सेठू ना 5 कोस बाट सी चली चली टिके 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 कर गला बेलू बहुत बेल बुड़ी जाए गलानी बुढ़ा जाए जो छिड़ा हो डाकुला से छिड़ा है मनर केते आनंद केते उत्साह डाकिला शंखा नब कहीं शुणिले ना पुणी डाकिला माँ लो शंखा नबु परा तेबे भी कहीं आसिले ना बुढ़ा अधीर हो पड़ा 2 थर डाकी सारे कहीं जवाब पदे देना थरे डाकिले तो माँ तार आसी दुआर बंध पाखे छिड़ा हो जाऊला पुणी डाकिला माँ मु आसी शंखा आनी तो एथर सांताणी निजे बाहर आसिले तांको पछे से दासी सांताणी को देखी बुढ़ा कहला मो माँ कहीं मुतापाई आसमान तारा शंखा आनी रजरे पिंधिब दासी तो एते बेलू हुरी करी कंपाई दिंतणी से किसी कहला ना सांताणी धीरे धीरे कहला ना शंखा लोड़ा ना बुढ़ा कहला ना मु मो माँ लगे बड़ सरधारे आनी सांताणी ना शंखा कहीं नेबे ना तू जा ना से बहुत दिन पर शंखा फंखा सब तैयारी करके आसी कहूँ कि मु मो माँ को शंखा पिंधेदेवी माँ कहीं माँ को डाकुन से सब जमी जाकि डाके सेमती जाकि डाकिला कि शंखा नब कहीं आसिले कहीं उत्तर देले आउ थे पार्टी कला आउ थे कहीं उत्तर देले आउ थे से डाकी से बेलू परवर्ती समय जो शाशु सी आसिकी सी कहते कि ना शंखा आउ दरकार ना थरे 2 थर पार्टी कले जी आसिक छिड़ा हो जाते द्वार बंध पाखे सी कहीं आसलेनी आ सी न आसले दासी तो पूरा हुरी कंपे कहीदे कि तुम पुआ आसचे बुढ़ा बुढ़ा आसुँच आस तुम नब सब कहते से दासी हेल्ले किसी पार्टी करनी शाशु आसु आसिक कहते शंखा दरकार ना ता पछे पछे दासी दासी भी किसी कहूनी ए सब कथा बुढ़ा को टिके विचलित करुच्ची शंखा आवश्यक नहीं तो चली जा कहू से कहे शंखा दरकार नहीं कौन पाए ना ना मु मो माँ को शंखा पिंधेबी मु केते श्रद्धार मु बनई आनी मु मो माँ को शंखा पिंधेबी सेठू शाशु पुणी थे कही दौरान कि सांताणी ना शंखा कहीं नेबेनी तू जा बुढ़ा हेउ शंखा ना ना मो माँ को थे डाकी दियो मु देखी क्यों दिन देखी ना सेठू से कहे कि हौ आसमान तारा शंखा से जो बनई आनी श्रद्धार हौ से शंखा न नेले ना किंतु तमें मो माँ को टिके डाकी दियो माँ मैंने किए से जो बहु ताकू टिके डाकी दियो मु टिके देखी देकी पलैबी सांताणी देखा हो पार ना सेठू जो शाशु सांताणी से कहते कि ना ताकू देखा हो पार नाही बुढ़ा मुंडरे वज्र पड़ा देखा हो पार ना मो माँ को मुझे थे देखिपारि ना बुढ़ार आखि छल छल हो उठला से कांद कांद हो कहला थरटिया देखी मुझे बंची ना सेठू सी बुढ़ा सांताणी कहले कि देखा हो पार ना सेठू बुढ़ार मुंडरे पूरा वज्र पड़गला वज्र माने कौन पूरा कष्ट लगला सी पूरा आखि छल छल कर पूरा कांद कांद हो जाए से कहूँ कि मुझे बंची कि ना कि जाने तमें थरे मो माँ ताकू डाकी दियो मु थरे देखी सांताणी दासी को कहला जा बहु को डाकी दे सांताणी से दासी कहते कि जा तू बहु को डाकीदेबू दासी चलीगला किछि क्षण पर बहु आसी द्वार पाखे छिड़ा है से सबुदिन छिड़ा हुए आसला बेलू को झुमुर झुमुर हो चली आसे छिड़ा हो बुढ़ा को चाई दिए तार हस हस मुहटी देखी बुढ़ार आनंदर सीमा रहे ना आज निशब्द आसी छिड़ा है से 4 आंगुल लेखाए नाली तईर शाढ़ी ना कि कुंभ किनार दक्षिणा पट ना गोड़ 2टा लंगड़ा पिंधिची खंडे धड़ा थान लुगा बुढ़ार देहर थरी उठिला बुढ़ा मुंड घूरीगला बुढ़ा आखि बुझी पकईला पुणी चाहे देला बेलू तार से हाथटी दिशीगला हाथ में किसी ना बुढ़ा भो भो कर रड़ी कर उठिला बहुटी फेरी पड़ी चलीगला बुढ़ा कहला माँ लो मु न मरी कहीं तोते देखा आसिले ये देखा लगी ना लो माँ सेठू सी दासी जाइए भीतर को डाकिबा दासी जाकि डाकिबा पर बहु आसी बहु आसला बेले सब कौन सी जेहेतु बहु तो तांकर कौन पाउंजी पिंधि पाउंजी शब्द होपर जेहेतु सी बहु तांकर नाली शाढ़ी तांकर जो चूड़ी गुड़ाक शंखा गुड़ाक जो गुड़ा पिंधे से गुड़ाक झुमझुम सब शब्द हो सब शब्द हुए बहुत खुशी लगे बुढ़ा को देखा तो आज जिते सी आसिकी बुढ़ा जाकि डाकी दासी जाकि कही दासी जाकि कहला से जो आज आस पूरा खाली आउ किछि ना पाखरे ना शंखा अच्छी ना
ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବୁଢ଼ାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ନ ମରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି? ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ନା ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲା, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନେଇକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲା। ସେ ଗାମୁଛାରୁ ସେ ଯେତିକି ଥିଲା ତାର ଶଙ୍ଖା, ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ପୁରା ଜୋରସେ କଚାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ ଏକାମୁହାଁ ହେଇକି ଚାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦାସୀ ଆଉ ସାନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କି ବହୁ ଏଠି ଲେଖା ହୁଏନି କି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା ଜଣେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୋହୂ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ନାହିଁ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନାଲି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଳ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଧବା ହେଇଯାନ୍ତି। ବିଧବା ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବୁଢ଼ା ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ସିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଆଉ ସେ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ତା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖିକି ବୁଢ଼ାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ମଲା ବଞ୍ଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସେ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିକି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ଶଙ୍ଖା କଷ୍ଟ କରିକି ଯାହା କରିକି ବନେଇକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ସବୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ବି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଆଉ ସୁସମ୍ପର୍କ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେମିତି ମାନେ କହିଲେ ଏଫେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେମିତି, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ପାଠରୁ, ଏ ଗଳ୍ପରୁ ଶିଖୁଛେ। ଏତିକି ଥାଉ।